गुरु साहब जी का जे दादके परिवार वाल असी झात मारीए, गुरु साहब जी के पिता जी का नाम भाई फेरू मल जी सी अते भाई फेरू मल जी के पिता जी भाव गुरु अंगद देव जी महाराज जी के दादा जी का नाम भाई गहनू मल जी सी अते भाई गहनू मल जी दे पिता जी का नाम भाव धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी दे पड़दादा जी का नाम भाई सूरज मल जी सी। जेकर असी गुरु साहब जी के दादके परिवार का पिछोकड़ वाचते हैं स्रोतों के विचों ते आप जी का दादके परिवार का जिहड़ा पिंड सी पिछोकड़ सी वो पिंड मंगोवाल जिहड़ा कि इस वेले पाकिस्तान दे गुजरात दे हिस्से दे विच सुभाईमान है। पिछलेरा पिंड जिहड़ा है गुरु साहब जी के दादकियां दा वो ये सी जिहड़ा हुण पाकिस्तान दे गुजरात दे हिस्से दे विच मंगोवाल पिंड है। उत्थे दे ये मल परिवार जिहड़ा है उत्थे दा वसनीक है ते दुनियावी पेशे तो ही एक रज्जिया पुज्जिया परिवार है ते ये परिवार जिहड़ा है वपारी परिवार है। मेन किता जिहड़ा है वो वपार करन दा है। सो गुरु साहब जी दे जिहड़े दादा जी ने भाई गहनू मल जी उन्हां दे गृह विखे 4 पुत्रां दा जन्म हुंदा है। भाव गुरु साहब जी दे पिता जी नूं मिला के कुल 4 भरा सन। भाई फेरू मल जी नूं मिला के भाई फेरू मल जी दे 3 भरा होर सन जिन्हां दे नाम भाई राजानी मल जी, उस उपरंत भाई गुरिया मल जी, उस तो बाद भाई फेरू मल जी जिहड़े पिता जी सन गुरु साहब जी दे अते चौथे भरा भाई आरती मल जी। ये 4 पुत्र सन भाई गहनू मल जी होना दे। सो गुरु साहब जी दे जिहड़े पिता जी सन भाई फेरू मल जी ये भी वपार का किता ही अपने पूर्वजां वांगू अपनाउंदे ने ते जिहड़े गुरु साहब जी दे दादा जी ने उन्हां दा जिहड़ा आनंद कारज है वो उस वेले जे असी स्रोतां नूं वाचदे हां ते पिंड मत्ते दी सरां इस वेले जिला मुक्तसर पैंदा है। श्री मुक्तसर साहब जी तो तकरीबन 9 किलोमीटर के वक्फे ते पिंड सुशोभित है। इस वेले इसका ना जो पहला मत्ते दी सरां ना सी इस पिंड का, पर यह पिंड बाबर दे वेले एक बार बाबर ने तबाह किया सी पिंड। उस तो बाद इस पिंड का ना जिहड़ा वो नांगे दी सरां बन गया सी। अज इसका नाम नांगे दी सरां है। खैर, सो गुरु साहब जी के जिहड़े दादा जी सन भाई गहनू मल जी ये मत्ते दी सरां विआहे हुए सन पंजाब के इस पिंड च जिहड़ा कि हुण हिंदुस्तान दे विच पंजाब का एक उगा पिंड मन्निया जांदा है। सो उस वेले जदों वपार के किते दे विच ये परिवार जिहड़ा है अपनी किरत करदा है ते छोटे हुंदियां तो ही भाई फेरू मल जी जिन्हां दे नानके मत्ते दी सरां बनदे ने नानके परिवार जिहड़ा इन्हां नूं अपने कोल लै जांदा है ते इन्हां दी परवरिश जिहड़ी है वो नानके परिवार दे विच हुंदी है। सो ज़्यादा समा भाई फेरू मल जी अपने नानके भाव मत्ते दी सरां रहिंदे ने। सो इस तरीके दे नाल ही
ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1504 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟਪਲਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਮੰਗੂਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਜੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਗਾ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਸੋ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਜੇ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਤਖਤ ਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਰਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈੱਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਤਖਤ ਮੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 500-700 ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 60 ਤੋਂ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਏਕੜ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਹੀ ਵਾਜਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ।
ਸੋ ਭਾਈ ਤਖਤ ਮਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਫੇਰੂਮਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਖਤ ਮਲ ਜੀ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ 1 ਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਾਈ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ 7 ਭਾਈ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਰਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਅਰਥ ਇੱਕ ਨੇ। ਸੋ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਾਈ ਜੀ ਜਾਂ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਚਰਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਤਣ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਉੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਤੇ ਪੁੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੋਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਮੰਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚੋਗੇ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੋਣ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਹੇ ਬਗਾਏ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਰਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੇ ਬਗਾਏ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਰਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਰਾਜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਮਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1519। ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਆਯੂ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਾਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਟ ਸੰਗਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੋ
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1526 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਜੱਥੇ ਦੇ, ਸੋ ਜਥਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੋਢੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਗ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਗਾਂਹ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨ 1526 ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਸੰਗ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 1526 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1532 ਤੱਕ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਬੁੱਝਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਸਕੂਨ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਰਸ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਗਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਾਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ,
ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਘਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿਨਗਾਰੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਅਨਿਆਲਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਸੋ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਏ ਜੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਐਰਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਾ। 1532 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਅਖੀਰੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਈ ਹੈ, ਘਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1532 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। 1532 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਚੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਤਪਾ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਜੋਗੀ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਸਿੱਧ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਨਾਮ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਥਾਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀਵ ਦਿਓ, ਗੁਰਾਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਫਿਰ ਜਦ ਬੈਠ ਖਡੂਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਚਿਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਕਰਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਤੀਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਖੈਰ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਬਸ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ
ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਬਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਮਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਖੜਾਓ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਖੈਰ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਕਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 35 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਵਰਨਮਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਸੀ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਊੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਬੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛਪਵਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਬਾਲ ਬੋਧ ਵੰਡ ਕੇ, ਕਹਿਤਾ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਅਖਾੜੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ, ਘੁਲਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਨੀਰ ਦੀ। ਖੈਰ, ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਖਵਾਏ, ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਵਾਏ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 62 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ 63 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, 3 ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਸ਼ੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ, ਤੇ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਪਿਆਲੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਆਲੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਕਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਲੰਗਰ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਖੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲਗਭਗ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹੇ ਬਗਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉੱਘਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਟਰੰਪ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਇਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।